नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, करशाळा बुनियादी शिक्षण विभाग संचालित यूट्यूब चैनल में हूँ धारा जोशी आप सौनु फरी स्वागत करूँ छूँ। धोरण 4 विषय गणित चैप्टर 9 अड़धू अने पा। आ पहला आपणे आ चैप्टर में अड़धू अने पा विषे समझ मेळवी छे। आजे आपणे ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर जेवा एकमोनी समझ मेळववानी छे। आ उपरांत केटलीक गणतरीओ पण शीखवानी छे। तो चालो आजनो अभ्यास आपणो शरू करीए। तमारा गणित पाठ्यपुस्तकना पेज नंबर 100 पर आ सवाल छे आपेलो छे, वस्तुनी किंमत साथेनी सूचीनो उपयोग करो। हवे अहीं केटलाक प्रश्नो आप्या छे एना जवाब आपणे आपवाना छे। अहीं आपणने एक वस्तुनी सूची पण आपी छे, जेमां शाकभाजीना नाम छे अने एनी सामे एना 1 किलोग्रामनो भाव छे। एटले के जो टमेटा छे तो टमेटा छे 1 किलोग्राम टमेटाना 8 रुपया छे, बटेटा छे तो बटेटाना 1 किलोग्रामना 12 रुपया छे, डूंगળી तो के डूंगળીના 10 रुपया छे, गाजरना 16 रुपया अने कोळुना 4 रुपया छे। एवी एक आपणने अहीं सूची आपी छे। तो अहीं वस्तुनी किंमत साथेनी जे सूची छे एमां 1 किलोग्रामनो भाव आपेलो छे। एटले के 1 किलोग्राम टमेटा होय, 1 किलोग्राम बटेटा होय, डूंगળી होय, गाजर होय के कोळું एनो भाव अहीं आपेलो छे। हवे अहीं सौप्रथम पहेलो सवाल छे के 1/2 एटले के अर्धो किलोग्राम टामेटानी किंमत केटली थाय। तो 1/2 एटले तमने दरेकने ख्याल छे के अर्धो किलोग्राम थाय। तो आपणे अर्धो किलोग्राम टमेटानी किंमत छे शोधवानी छे। हवे जो सूचीमां 1 किलो टमेटाना भाव 8 रुपया छे, तो 8 अर्धा करवाना, 8 अर्धा थाय 4 एटले अर्धो किलोग्राम टमेटानी किंमत 4 रुपया आवशे। त्यारबादनो सवाल छे के कोनी किंमत वधारे छे, 1/2 किग्रा डूंगળીની के 1/4 किग्रा गाजरनी। एटले के अर्धो किलो डूंगળીની के पा किलो गाजरनी। तो जो अर्धो किलो डूंगળીની एटले अहीं किलो डूंगળીનો भाव छे 10 रुपया, तो अर्धो किलो डूंगળીનો भाव थाय 5 रुपया, केम के 10 अर्धा करवाना 5। ज्यारे 1/4 किग्रा गाजर, तो के गाजर अहीं 1 किलोनो भाव छे 16 रुपया, तो एनो आपणे 4 भागमांथी 1 भाग लेवानो, एटले के एनो आपणे चौथो भाग लेवानो। तो के 16 आपणे 4 भाग करशुं, तो चौके चौके 16 एटले के 4 रुपया। एटले आपणे एम कही शकीए के 1/4 किग्रा गाजरनी किंमत थाय 4 रुपया। तो अहीं डूंगળીની किंमत वधारे छे 5 रुपया। एटले अर्धो किलोग्राम डूंगળી अने पा किलोग्राम गाजर आ बंनेमांथी डूंगળીની किंमत छे वधारे छे। त्यारबाद त्रीजो सवाल, 3/4 किग्रा बटेटानी किंमत केटली थाय। एटले के 1/4 किलो बटेटानी किंमत केटली थाय। हवे 1 किलो बटेटानी किंमत छे 12 रुपया, तो आपणे अहीं 3/4 एटले 1/4 किलो बटेटानी किंमत शोधवानी छे। तो के आपणे 12 एक सरखा 4 भाग करीए, तो चारेय भागमां 3 आवे, बरोबर छे। तो अहीं आपणे 4 मांथी 3 भाग लेवाना छे, एटले के 1/4 किलो। तो आपणे 3 भाग लई लईए, 3 भाग एटले 3 + 3 + 3 एटले के 3 तेरी ने 9। एटले आपणे एम कही शकीए के 3/4 किग्रा बटेटानी किंमत 9 रुपया थशे। 1/4 किलो बटेटानी किंमत 9 रुपया थशे। त्यार पछीनो सवाल छे कि कीर्ति खरीदी करवा जई रही छे, तेनी पासे मात्र 20 रुपया छे। शुं तेनी पासेनी खरीदीनी यादी छे ई दरेक वस्तु ते खरीदी शकशे? जो अहीं कीर्ति एक छोकरी छे, एना हाथमां 20 रुपया देखाड्या छे अने बीजा हाथमां एनी जे खरीदी करवानी छे ए वस्तुनी यादी छे। बटेटा अर्धो किलोग्राम लेवाना छे, कोळું 2 किलोग्राम अने गाजर छे ए पा किग्रा एटले के 1/4 किग्रा लेवाना छे। अहीं किग्रा एटले किलोग्राम। तो सौप्रथम आपणे बटेटा जोईए। तो 1 किलो बटेटाना 12 रुपया एटले अर्धाना केटला थशे, तो के 6 रुपया। तो के एने बटेटाना 6 रुपया देवा पड़शे। कोळું 1 किलोग्रामना 4 रुपया छे, तो एवुं एने 2 किलोग्राम लेवुं छे, एटले 4 + 4 एटले के 8 रुपया। तो के कोळાના एने 8 रुपया देवा पड़शे। त्यारबाद गाजर, तो गाजर छे 1/4 रुपया आपणे आगळ गण्या ए रीते 4 रुपया थशे, एटले गाजरना एने 4 रुपया देवा पड़शे। एटले अहीं 6 + 8 + 4 एटले के टोटल एने 18 रुपया छे चूकववा पड़शे। एटले आपणे एम कही शकीए के हाँ ए वस्तु खरीदी शकशे। त्यारबाद एनी पछीनो सवाल छे के तमारी जाते 2 प्रश्नो बनावो। तो अहीं आपणे जाते प्रश्न बनाववाना। तो प्रथम सवाल आपणे बनावीए के 2 किलोग्राम गाजरनी किंमत केटली थाय। हवे बीजो सवाल छे, तमे जाते बनाववानो प्रयत्न करजो। त्यारबाद महावरानो सवाल छे क, आकृतिना केटलामा भागमां कलर करेलो छे। दरेक आकृतिनी नीचे लखो।
અહીં બે આકૃતિ આપી છે। એમાં પહેલી આકૃતિ જોઈએ। આખો લંબચોરસ છે અને લંબચોરસના એક સરખા બે ભાગ કર્યા છે, જેમ આપણે આગળ શીખી ગયા હતા એ રીતે, અને એમાંથી એક ભાગમાં કલર કરેલો છે, એટલે આપણે કુલ ભાગ છે છેદમાં લખશું, એટલે છેદમાં 2 અને અંશમાં જેટલા ભાગમાં કલર છે એ લખવાનું, એટલે કે અહીં બે ભાગમાંથી એક ભાગમાં કલર છે, એટલે અંશમાં લખશું 1, એટલે કે 1/2, એટલે કે આખું આકૃતિના અડધા ભાગમાં કલર કરેલો છે। અડધા ભાગમાં કલર કરેલો છે એટલે આપણે એને 1/2 કહી શકીએ, એટલે અહીં આપણે જવાબ લખશું 1/2। ત્યારબાદ બીજી આકૃતિ છે, એમાં એક સરખા 4 ભાગ કર્યા છે અને 4 ભાગમાંથી 2 ભાગમાં રંગ કર્યો છે, એટલે આપણે અહીં લખશું કુલ ભાગ છે 4 એ છેદમાં લખશું, અને 2 ભાગમાં રંગ છે એટલે 2 અંશમાં લખશું, એટલે લખશું 2/4। હવે અહીં છેદ ઉડાડીએ તો 2 કા 2, 2 દુ 4, એટલે જવાબ મળશે 1/2, એટલે કે આખું આકૃતિના અડધા ભાગમાં રંગ કરેલો છે, એટલે અહીં પણ 1/2 એમ જવાબ આવશે। ત્યારબાદનો અહીં બીજો સવાલ છે કે દરેક આકૃતિની નીચે લખેલા ભાગ જેટલો રંગ પૂરો। જો અહીં દરેક આકૃતિની નીચે તમને કેટલાક ભાગ છે એ લખીને આપેલા છે, જેમ કે 1/2, 3/4 એ રીતે તમારે એટલા ભાગમાં આકૃતિની અંદર રંગ કરવાનો છે। તમે તમને મનપસંદ રંગ છે પૂરી શકો છો। તો સૌપ્રથમ પહેલી આકૃતિમાં 1/2, તો એમાં જો એક સરખા 4 ભાગ કરેલા છે, એમાંથી આપણે અડધા એટલે કે 4ના અડધા થાય 2 ભાગમાં રંગ કરવાનો છે। જો અહીં મેં સાચાની નિશાની કરીને તમને દર્શાવ્યું છે એ રીતે 2 ભાગમાં રંગ કરવાનો છે। ત્યારબાદ બીજી આકૃતિ ગોળ છે, સર્કલ આપ્યું છે આપણને, એની નીચે લખ્યું છે કે 3/4 ભાગમાં રંગ કરો, એટલે કે આકૃતિના આખા 4 ભાગ કરવાના, એમાંથી 3 ભાગમાં રંગ કરવાના છે। તો જુઓ અહીં આખો જે આ ભાગ છે, જો મેં અહીં તમને દર્શાવ્યો છે, એ આખા ભાગમાં તમારે રંગ કરવાનો, અને જે એક ભાગ છે એ ખાલી રાખવાનો છે, કેમ કે જો તમે એક સરખા 4 ભાગ કરો તો અહીં જે સૌથી મોટો ભાગ છે એ 3/4 થાય, અને જે નાનો એવો ભાગ છે એ 1/4 થાય, એટલે કે આપણે મોટો ભાગ જે છે એમાં રંગ કરીશું। ત્યારબાદ ત્રીજી આકૃતિ, એમાં આપણને એક સરખા 4 ભાગ કરીને આપ્યા છે, અને આ આકૃતિ છે એને આપણે ષટકોણ પણ કહી શકીએ। હવે અહીં 4 સરખા ભાગ આપણને કરીને આપ્યા છે, એમાંથી આપણે 3/4 એટલે કે 4માંથી 3 ભાગમાં રંગ કરવાના છે। તો જો અહીં મેં ટીક કરી છે એ રીતે 3 ભાગમાં તમારે રંગ કરવાનો રહેશે। ત્યારબાદ લંબચોરસની આકૃતિ છે, એમાં 1/4 એટલે કે 1 ભાગમાં રંગ કરવાનો છે। અહીં પણ 4 ભાગ કરેલા છે, એમાંથી 1 ભાગમાં રંગ કરવાનો છે। જો અહીં મેં ટીક કરીને તમને દર્શાવ્યું। હવે ત્યારબાદની આકૃતિ જુઓ, તો ત્યારબાદની આકૃતિ લંબચોરસ જ છે, પણ એમાં આપણને એક સરખા 6 ભાગ કરીને આપ્યા છે। હવે અહીં લખ્યું છે 1/2 એટલે કે અડધો ભાગ, તો તમારે અડધા ભાગમાં રંગ કરવાનો છે। તો કે 6ના અહીં એક સરખા લંબચોરસના 6 ભાગ છે, 6ના અડધા થાય 3, એટલે કે 3 ભાગમાં રંગ કરીશું। અહીં મેં ટીક કરી છે એ રીતે ગમે તે 3 ભાગમાં તમે રંગ કરી શકો। ત્યારબાદ છેલ્લી આકૃતિમાં જે લંબચોરસ છે એમાં આપણને ભાગ દર્શાવ્યા નથી, આપણે એમાં એક સરખા 4 ભાગ જાતે કરવાના છે, કેમ કે અહીં આપણને 3/4 લખ્યું છે, એટલે કે છેદમાં હોય એટલા આપણે ભાગ કરવા પડે, તો અહીં છેદમાં 4 છે, એટલે આપણે આકૃતિના એક સરખા 4 ભાગ કરીશું, જો અહીં મેં જેમ કર્યા છે એ રીતે, અને એમાંથી 3 ભાગમાં આપણે રંગ પૂરીશું। ત્યારબાદનો સવાલ છે અડધું કરો। હવે નીચે આપેલા આકારમાં લીટી દોરી તેના અડધા ભાગ કરવાના છે। તો જુઓ અહીં સૌપ્રથમ પંખીમાં વચ્ચેથી મેં લીટી દોરી અને એના અડધા એક સરખા 2 ભાગ દર્શાવ્યા છે। ત્યારબાદ સ્ટારમાં પણ વચ્ચે આ રીતે લીટી દોરી અને 2 એક સરખા ભાગ છે એ દર્શાવ્યા છે। અને ત્યારબાદ કોળું, તો એમાં પણ આ રીતે વચ્ચેથી લીટી દોરી અને તમારે એના એક સરખા અડધા ભાગ એટલે કે 2 એક સરખા અડધા ભાગ છે આમાં આપણે દર્શાવવાના છે। ત્યારબાદનો સવાલ છે કે અહીં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અડધી સંખ્યાના આકારમાં રંગ ભરો। તો અહીં જે સૌપ્રથમ પહેલી 3 આકૃતિ આપી છે એના આપણે અડધા ભાગમાં રંગ ભરવાના છે, એટલે કે ટોટલ જેટલા ભાગ છે એમાંથી અડધામાં આપણે રંગ કરવાના છે। તો જો અહીં સૌપ્રથમ પહેલી જે આકૃતિ છે એમાં ટોટલ 8 ભાગ આપ્યા છે, અને એમાંથી 8ના અડધા થાય 4, એટલે કે 4માં કેસરી રંગ કરીને આપણને દર્શાવ્યો છે। ત્યારબાદ જે ગોળ આપ્યા છે એમાં ટોટલ 18 ગોળ છે, તો એના અડધા થાય 18ના અડધા થાય 9, તો અહીં આપણે 9 ભાગમાં એટલે કે 9 ગોળમાં રંગ કરવાનો છે।
અને ત્યારબાદ નીચે ફૂલ દર્શાવ્યા છે એ ટોટલ છે 10, તો કે 10ના અડધા થાય 5, તો અહીં 5 ફૂલમાં તમારે રંગ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદનો સવાલ છે કે 1/4 ભાગના આકારોમાં રંગ ભરો. તો હવે પછીની જે 3 આકૃતિ છે એમાં તમારે ચોથા ભાગમાં રંગ કરવાનો છે. તો પ્રથમ જે આકૃતિ છે એમાં 4 ભાગ છે, તો 4માંથી આપણે 1 ભાગમાં રંગ કરીશું. ત્યારબાદ જે બીજી જે આકૃતિ છે એમાં ટોટલ 8 ભાગ છે, તો કે 8નો ચોથો ભાગ, એટલે કે 8ના એક સરખા 4 ભાગ કરવાના, તો 2 ચોક 8, એટલે કે આપણે 2 જે આકૃતિ છે એટલે કે 2 જે આકૃતિ એમાં રંગ પૂરીશું. ત્યારબાદ 4 સમઘન આપ્યા છે, તો કે 4 સમઘનમાંથી આપણે 1/4 એટલે કે ચોથો ભાગ એટલે કે 1 સમઘનમાં રંગ પૂરીશું. હવે ત્યારબાદ અહીં આપણને યોગ્ય જોડી જોડવા માટે આપી છે. હવે નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે રંગ કરેલા ભાગને જોડો. એટલે કે એક બાજુ આપણને રંગ કરેલો ભાગ છે અને એની સામે એ કેટલામો ભાગ છે એ લખેલું છે, આપણે જોડવાનું છે. તો કે સૌપ્રથમ જે આકૃતિ આપણને આપી છે એના 2 ભાગમાં રંગ છે, એટલે કે આખી આકૃતિના 4 ભાગ એમાંથી 2 ભાગમાં રંગ છે, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે અડધું. એટલે કે અડધું એટલે આપણે એને 1/2 એમ લખી શકીએ. ત્યારબાદ બીજી આકૃતિ છે એમાં 1 ભાગમાં રંગ છે, 4માંથી 1 ભાગમાં રંગ એટલે કે 1/4, એટલે આપણે એને ચોથો ભાગ કહીશું. એટલે આપણે એમ લખી શકીએ કે ચોથો ભાગ અને 1/4. ત્યારબાદ ત્રીજી આકૃતિ છે એમાં 4 ભાગમાં રંગ છે, એટલે કે આખી આકૃતિમાં રંગ છે, એટલે આપણે લખશું આખું, અને 4/4 એમ પણ લખી શકાય. ત્યારબાદ છેલ્લી જે આકૃતિ છે એમાંથી 4માંથી 3 ભાગમાં રંગ છે, એટલે આપણે એને પોણો ભાગ કહીશું. એટલે લખાશે કેમ, તો કે 3/4, 3/4 એમ લખી શકાય. ત્યારબાદનો જે સવાલ છે એમાં આપણે જે આકૃતિ આપી છે એનો બીજો અડધો ભાગ છે બનાવવાનો છે. એટલે કે દરેક આકૃતિનો અડધો ભાગ આપ્યો છે અને અડધો ભાગ દોરી આપણે આકૃતિ પૂર્ણ કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ ફૂલ, તો કે જો ફૂલની આકૃતિમાં મેં એવો જ બીજો અડધો ભાગ જોડી અને આકૃતિ પૂર્ણ કરી છે. ત્યારબાદ પતંગિયું, તો પતંગિયાનો પણ એવો જ બીજો અડધો ભાગ જોડી અને આપણે અહીં પૂર્ણ. ત્યારબાદ છેલ્લા ચિત્રને પણ એ જ રીતે મેં અડધું જોડી અને પૂર્ણ કર્યું છે. જો તમે ત્રણેય ચિત્રોને અહીં જોઈ શકો છો, આ રીતે અડધા ચિત્ર દોરી અને એને પૂર્ણ કરવાના છે. ત્યારબાદ મહાવરાનો પ્રશ્ન છે કે આ ચોથા ભાગનું ચિત્ર છે, એટલે કે અહીં સૂર્યનું ચિત્ર છે એનો ચોથો ભાગ આપેલો છે, તમે એને પૂર્ણ કરી શકશો? તો કે હા, આપણે એના બીજા 3 ભાગ જોડી અને એને પૂર્ણ કરી શકશું. હવે એને પૂર્ણ કરવા માટે બીજા કેટલા ચોથા ભાગ દોરશો? તો કે બીજા 3 ચોથા ભાગ દોરવા પડશે. જો અહીં મેં જેમ દોરીને દર્શાવ્યું છે એ રીતે 1 ભાગ આપેલો છે, બીજા 3 ભાગ જોડી અને આપણે એ આખું ચિત્ર પૂર્ણ કરી શકશું. અહીં હવે આપણને મીટરની સમજ આપી છે. જો અહીં લખ્યું છે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર, એટલે કે મીટર એ મોટો એકમ છે, જ્યારે સેન્ટીમીટર એ નાનો એકમ છે. એટલે જ્યારે 1 મીટર જેટલું માપ થાય ત્યારે આપણે 100 સેન્ટીમીટર છે એમ પણ કહી શકીએ. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે અહીં આપણને સવાલ આપ્યો છે કે તમારી મીટર પટ્ટીનો ઉપયોગ કરી 1 મીટર દોરી કાપો. એટલે કે સૌપ્રથમ મીટર પટ્ટી લેવાની અને એની પર દોરી મૂકવાની. 1 મીટર જેટલી દોરી થાય એટલે ત્યાંથી એને આપણે કાપી લેવાની છે. આ દોરી ઉપર તમારે અડધો મીટર એટલે કે 1/2 મીટર, 1/4 મીટર અને 3/4 મીટરના નિશાન કરવાના છે. હવે તમારી દોરીનો ઉપયોગ કરી તમે અડધો મીટરના માપની લીટી જમીન પર દોરો. તો તમે કેવી રીતે દોરશો? તો કે તમે જે મીટર પટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને 1 મીટરની દોરી કાપી છે એનું અડધો, એટલે કે અડધી દોરી જ્યાં હોય એને આપણે અડધો મીટર કહી શકીએ. તો એટલા માપની તમારે લીટી જમીન પર દોરવાની છે. તો કે લીટી કેટલા સેન્ટીમીટર થશે? તો કે આપણને ખ્યાલ છે કે એ રીતે કે 1 મીટર એટલે 100 સેન્ટીમીટર. તો અહીં આપણે અડધો મીટર માપની લીટી દોરવાની છે, એટલે કે 100 સેન્ટીમીટરના અડધા કરવાના. તો કે 100 સેમીના અડધા થાય 50 સેન્ટીમીટર. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે લીટી છે 50 સેન્ટીમીટરની હશે. ત્યારબાદનો અહીં આપણને સવાલ કર્યો છે કે તો જો અડધો મીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર? તો આપણને ખ્યાલ છે રીતે કે 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર. તો કે આપણે 100ના અડધા કરવાના. જો અહીં જે રીતે મેં રીત દર્શાવી છે એ રીતે કે 100/2. તો કે 100/2 એટલે કે આપણે ભાગાકાર કરશું, 100ને 2 વડે ભાગીશું, એટલે જવાબ મળશે આપણને 50 સેન્ટીમીટર. એટલે કે અડધો મીટર બરાબર 50 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 1/4 એટલે કે 1/4 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી.
તો અહીં આપણે ફરીથી 100ના છેદમાં 4 મૂકીશું, એટલે કે 100ને 4 વડે ભાગીશું. તો જવાબ શું આવશે? તો કે 25 ચોકું 100, એટલે કે અહીં ફરી જવાબ આવશે 25. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે 1/4 મીટર બરાબર 25 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 3/4 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા સેમી. તો અહીં પણ આપણે શું કરીશું? 100 ગુણ્યા 3ના છેદમાં 4, 100 ગુણ્યા 3 એટલે કે 300, 300ના છેદમાં 4, 300ને 4 વડે ભાગીશું. 300ને 4 વડે ભાગતા જવાબ આવશે 75 સેન્ટીમીટર. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે 3/4 મીટર બરાબર 75 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ અહીં આપણને કહ્યું કે શું તમે જોયું જ્યારે આપણે અડધો મીટર અને ચોથો ભાગ એટલે કે 1/4 ઉમેરીએ ત્યારે આપણને 3/4 મળે છે? તો કે હા, જો આપણે 50 + 25 સેન્ટીમીટર કરીએ એટલે આપણને 75 સેન્ટીમીટર મળે છે, જેને આપણે 3/4 ભાગ છે એમ કહી શકીએ. ત્યારબાદનો સવાલ છે કે દૂધની વહેંચણી. હવે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે દૂધનું માપન છે એ આપણે લીટર મિલીલીટરમાં કરી શકીએ છીએ. હવે 1 લીટર બરાબર 1000 મિલીલીટર. લીટર મોટો એકમ છે, મિલીલીટર નાનો એકમ છે. એટલે કે જ્યારે 1 લીટર દૂધ હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે 1000 મિલીલીટર દૂધ છે એમ આપણે કહી શકીએ. પ્રવાહીના માપન માટેનો આ એકમ છે લીટર અને મિલીલીટર, તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે અહીં આપણને કહ્યું છે કે આ બોટલ છે એ દૂધથી સંપૂર્ણ ભરેલ છે, એટલે કે જે પ્રથમ બોટલ આપી છે એ સંપૂર્ણ દૂધથી ભરેલ છે. એમાં 1 લીટર દૂધ સમાઈ શકે છે, એટલે આખી બોટલ છે ભરેલી છે, એટલે કે એમાં 1 લીટર દૂધ છે. બાજુમાં બીજી 4 બોટલ આપી છે, એમાં આપણે એ દૂધને એવી રીતે રેડવાનું છે કે દરેક બોટલમાં 1/4 લીટર દૂધ ભરાય, એટલે કે ચોથો ભાગ. તો આપણે અહીં 1 લીટર એટલે કે 1000 મિલીલીટરના એક સરખા 4 ભાગ કરવાના છે. તો કે 1000 મિલીના એક સરખા 4 ભાગ કરો તો 1000 ભાગ્યા 4 કરતાં આપણને જવાબ મળશે 250 મિલીલીટર. એટલે કે દરેક બોટલમાં 250 મિલીલીટર દૂધ સમાય. જો તમે ચારે બોટલમાં જોઈ શકો છો કે એક સરખું દૂધ સમાય છે. મેં જે લાલ રંગથી દર્શાવ્યું છે એ રીતે એટલું દૂધ ચારે બોટલમાં સમાશે. અને એક બોટલમાં 250 મિલી એવી 4 બોટલ છે, મિલી એટલે કે મિલીલીટર. તો કે ચારેય બોટલમાં 250 મિલીલીટર દૂધ છે સમાશે. તો તમે 4 વાર 250 કરો એટલે તમને 1000 મિલીલીટર એમ જવાબ મળી જશે. ત્યારબાદ અહીં પૂછ્યું છે કે દરેક બોટલમાં કેટલા મિલી દૂધ હશે? તો કે 250 મિલી દૂધ હશે. હવે શ્યામે 1 લીટર દૂધ 2 બોટલમાં એવી રીતે ભર્યું કે પ્રથમ બોટલ છે એમાં 3/4 લીટર અને બીજી બોટલમાં 1/4 લીટર દૂધ ભરાય. જો અહીં 2 નીચે બોટલ આપી છે એમાં એ રીતે દૂધ ભરવાનું છે. તો દરેક બોટલમાં ભરેલ દૂધની સપાટી સુધી પેન્સિલથી નિશાની કરો. તો જો પ્રથમ બોટલમાં મેં લાલ રંગથી જ્યાં નિશાની કરી છે એટલો ભાગ 3/4 લીટર દૂધથી ભરાશે. જ્યારે બીજી બોટલમાં જો મેં જ્યાં લાલ નિશાની કરી છે એટલો થોડોક અમથો ભાગ જ 1/4 લીટર દૂધથી ભરાશે. ત્યારબાદનો સવાલ છે કે દરેક બોટલમાં કેટલા મિલીલીટર દૂધ હશે? તો કે પ્રથમ બોટલ છે એમાં 3/4 લીટર દૂધ છે, એટલે જાજુ દૂધ છે, એટલે એમાં આવશે 750 મિલીલીટર. જ્યારે બીજી બોટલ છે એમાં ચોથો ભાગ જ છે 1/4 લીટર, એટલે એમાં સમાશે 250 મિલીલીટર દૂધ સમાઈ શકે. હવે ત્યારબાદનો સવાલ છે વજન સમતોલન કરવું. તમે દરેક લોકોએ આ રીતનો વજન કાંટો જોયો હશે, જેના એક પલ્લામાં છે એ વજનિયું મૂકવામાં આવે છે અને બીજા પલ્લામાં જે કાંઈ વસ્તુ આપણે જોખવાની હોય એને મૂકવામાં આવે છે. પણ અહીં આપણે વજનને સમતોલ કરવાનું છે, એટલે કે બંને પલ્લામાં વજનિયા જ મૂકવાના છે. તો અહીં આપણને કેટલાક વજનિયા દર્શાવ્યા છે. જો 1 કિલોગ્રામનું, 500 ગ્રામનું અને 250 ગ્રામના વજનિયા છે, 100 ગ્રામના છે, 200 ગ્રામના છે અને 50 ગ્રામનું એવા વજનિયા આપ્યા છે. અને અહીં આપણને કીધું છે કે આ બંને પલ્લાને સમાન કરવાના છે. એક પલ્લામાં 2 કિલોગ્રામ છે, બીજા પલ્લામાં જુદા જુદા વજનિયાઓ મૂકી અને આપણે એને સમતોલન એટલે કે સરખું કરવાનું છે. એટલે કે બીજા પલ્લામાં પણ આપણે 2 કિલોગ્રામ જેટલું વજન કરવાનું છે અને આ બંને પલ્લાને સમતોલ કરવાના છે. તો આપણે અહીં ખાલી પલ્લું છે એમાં સૌપ્રથમ કયા વજનિયા મૂકશું? તો કે સૌપ્રથમ 1 કિલોગ્રામ વત્તા 500 ગ્રામ વત્તા 500 ગ્રામ એટલે 2 કિલોગ્રામ થઈ જશે. ત્યારબાદ બીજી રીતે કઈ રીતે મૂકશું? તો કે 1 કિલોગ્રામ વત્તા 500 ગ્રામ વત્તા 250 ગ્રામ વત્તા 250 ગ્રામ તો પણ 2 કિલો થઈ જશે, એટલે કે 2 કિલોગ્રામ થઈ જશે. ત્યારબાદ ત્રીજી રીતે, તો કે ત્રીજી રીતે આ રીતે મૂકી શકાય કે 1 કિલોગ્રામ વત્તા 500 ગ્રામ વત્તા 200 ગ્રામ વત્તા 200 ગ્રામ વત્તા 100 ગ્રામ તો પણ 2 કિલોગ્રામ થઈ જશે અને પલ્લા બંને સમતોલ થઈ જશે.
આની સિવાય બીજી રીતે પણ તમે કરી શકો છો। બીજા ઘણા બધા અહીં જે વજનિયા છે આપ્યા છે એનો ઉપયોગ કરીને તમે 2 કિલોગ્રામ કરી શકો છો અને પલ્લું સમાન કરી શકો છો। તમે તમારી રીતે આ પ્રવૃત્તિ જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરજો। ત્યારબાદનો સવાલ છે કે જુદી જુદી કેટલી રીતે તમે 3/4 કિગ્રા વજનના પલ્લાને સમાન કરી શકો। તો અહીં જે ખાલી પલ્લું છે એમાં આપણે 3/4 કિગ્રા વજન મૂકી અને બંને પલ્લાને સમતોલ કરવાના છે। તો 3/4 કિગ્રા એટલે કેટલા ગ્રામ થાય? તો કે 3/4 કિગ્રા એટલે 750 ગ્રામ થાય। જો અહીં મેં તમને લખીને દર્શાવ્યું છે એ રીતે। તો સૌપ્રથમ આપણે પહેલી રીત જોઈએ। તો કયા કયા વજનિયા લઈ શકાય? તો કે 250 ગ્રામ વત્તા 250 ગ્રામ વત્તા 250 ગ્રામ એટલે થશે 750 ગ્રામ, એટલે બંને પલ્લા સમાન થશે। બીજી કઈ રીત? તો કે બીજા 2 વજનિયા લઈ શકાય, 500 ગ્રામનું વત્તા 250 ગ્રામનું, તો પણ થશે 750 ગ્રામ। ત્યારબાદ ત્રીજી રીત, તો કે ત્રીજી રીતે આપણે 500 ગ્રામ વત્તા 200 ગ્રામ વત્તા 50 ગ્રામ આમ 3 વજનિયા મૂકીશું એટલે 750 ગ્રામ થશે, એટલે કે 3/4 કિગ્રા થશે અને બંને પલ્લા છે સમતોલ થશે। ત્યારબાદનો સવાલ છે શા માટે તે ખોટું છે? હવે કાનને રંગપૂર્ણી કરેલ કેટલાક ભાગ અહીં દર્શાવેલ છે, પરંતુ તેની દોસ્ત મિની એમ કહે છે કે તે ખોટું છે। સમજાવો તે શા માટે ખોટું છે? તો કે સૌપ્રથમ જે આકૃતિ છે એમાં લંબચોરસમાં અહીં દર્શાવ્યું છે 1/4, પણ અહીં એક સરખા 4 ભાગ નથી। જેમાં રંગપૂર્ણી કરી છે એ ભાગ ખૂબ મોટો છે, એટલે કે આ લંબચોરસના એક સરખા 5 ભાગ થઈ શકે અને એમાંથી 2 ભાગમાં રંગ કરેલો છે, પણ અહીં કેમ દર્શાવ્યું છે? તો કે 1/4 એમ દર્શાવ્યું છે, જે ખોટું છે। એટલે કે અહીં લખી શકાય કે 2/5 એટલે કે 2/5 એમ લખી શકાય। હવે બીજી આકૃતિ, અહીં બીજી આકૃતિમાં ત્રિકોણ આપ્યું છે અને ત્રિકોણ છે એના અડધા ભાગમાં રંગ કરેલો નથી, પણ અડધા કરતાં ઓછા ભાગમાં રંગ છે અને અહીં નીચે દર્શાવ્યું છે 1/2 એટલે એ ખોટું છે। અહીં અડધા કરતાં ઓછા ભાગમાં રંગ છે એટલે આપણે 1/2 એમ લખી શકીએ નહીં। ત્યારબાદ અહીં આપણને મહાવરો આપ્યો છે અને એમાં કેટલાક સવાલ આપ્યા છે, ચાલો આપણે એના જવાબ આપીએ। પહેલો સવાલ છે કે કુલ 60 કેરી છે, તેમાંથી અડધી કેરી પાકેલી છે એટલે કે 1/2 એટલે કે અડધું। તો કેટલી કેરી પાકેલી છે? તો કેટલી કેરી પાકેલી છે આપણે કહેવાનું છે। તો કે કુલ 60 કેરી એમાંથી અડધી, તો કે 60ના અડધા થાય 30, તો કે 30 કેરી પાકેલી છે। ગણતરી કેવી રીતે કરશું? તો કે 60 એટલે કે કુલ કેરી એને ભાગ્યા 2 કરશું, એટલે 60ને 2 વડે ભાગશું એટલે આપણને જવાબ મળશે 30, એટલે કે 30 કેરી પાકેલી છે। ત્યારબાદ બીજો સવાલ, કુલ 32 બાળકો છે તેમાંથી અડધી છોકરીઓ છે એટલે કે 1/2 છોકરીઓ છે, તો કેટલા છોકરાઓ છે? તો કે કુલ બાળકોની સંખ્યા 32 એમાંથી અડધી છોકરીઓ એટલે કે છોકરીની સંખ્યા બરાબર 32 ભાગ્યા 2 કરશું એટલે કે 32/2, તો કે 32ને 2 વડે ભાગતા જવાબ મળશે 16, કારણ કે 16 દુને 32 એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે 16 છોકરાઓ છે। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે કે કુલ 20 તારા છે, તેમાંથી ચોથા ભાગના લાલ છે, તો કેટલા તારા લાલ છે અને કેટલા લાલ નથી? એટલે કે કુલ તારાની સંખ્યા 20, એમાં લાલ તારાની સંખ્યા થાય ચોથો ભાગ એટલે કે 20નો ચોથો ભાગ, તો 20ના છેદમાં લખશું 4, 20ને 4 વડે ભાગશું તો કે 4 પંચાને 20 એટલે કે 5 તારા લાલ છે। તો હવે 20માંથી 5 બાદ કરી દઈએ, વધે એટલા તારા લાલ નથી, તો કે 20માંથી 5 બાદ કરતાં જવાબ આવશે 15 એટલે કે 15 તારા લાલ નથી। 5 તારા લાલ છે અને 15 તારા લાલ નથી। ત્યારબાદ ચોથો સવાલ, રવિને પેન્સિલ જોઈએ છે જેની કિંમત છે 2 રૂપિયા, તો તેણે 1 રૂપિયો એટલે કે રૂપિયાનો 1 સિક્કો અને 50 પૈસાનો 1 સિક્કો આપ્યો, તો શું તે પૂરતું છે? તો જુઓ, 2 રૂપિયાની 1 પેન્સિલ છે બરોબર, અને રવિ આપે છે 1 રૂપિયો વત્તા 50 પૈસા એટલે કે 1 રૂપિયો ને 50 પૈસા, તો કે 2 રૂપિયામાં હજી 50 પૈસા છે એ ખૂટે છે એટલે કે ઘટે છે, તો કે રવિને જે પેન્સિલ લેવી છે એના રૂપિયા 2 છે એ પૂરતાઈ આપી શકતો નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે તમારું ચેપ્ટર 9 અડધું અને પા અહીં પૂર્ણ થાય છે। આ ચેપ્ટરમાં તમને અડધું કોને કહેવાય, પોણું કોને કહેવાય અને પા કોને કહેવાય એની સમજ મેળવી, આ ઉપરાંત લીટર, મિલીલીટર, ગ્રામ, કિલોગ્રામ એની પણ આપણે સમજ મેળવી છે। તો તમારે આ બધું જ છે એ યાદ રાખવાનું છે।
આ મહિનાના અંતમાં તમારા ગણિત વિષયમાં ચેપ્ટર 8 અને ચેપ્ટર 9માંથી સામયિક કસોટી છે તમારી લેવામાં આવશે. તો તમારે એની તૈયારી પણ કરવાની છે, જેની PDF તમને WhatsApp દ્વારા મોકલી આપવામાં આવશે. તો તમારે બધાએ આ જે વિડીયો મૂકવામાં આવે છે, ચેપ્ટર 8ના પણ મૂક્યા છે અને ચેપ્ટર 9ના પણ મૂક્યા છે. તો એનો વારંવાર અભ્યાસ કરી અને તમે સારી રીતે તૈયારી કરી અને ટેસ્ટ આપજો.